unto Jesus and say, Lord, my help comes from you, my healing comes from you, my promotion comes from you, my blessing comes from you. This is the time of celebration. Greetings in Jesus' name. A very warm welcome to our program. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done అనే కార్యక్రమానికి మా హృదయపూర్వక ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. Our God is so big, so powerful, so mighty. There is nothing that our God cannot do. మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు, అద్భుతకర్త, ఆయన చేయలేనిది ఏమీ లేదు. So we are excited to be back with you once again. మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది. God is at work in the lives of our people. మరి ప్రజల జీవితంలో దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడు. Working amazing miracles in the lives of our people. అద్భుత కార్యాలు చేస్తున్నాడు. Right here on this program, you've heard many a testimony of how lives are being turned around, lives are being transformed, incurable diseases being healed, people coming out of a lack situation, and how God is giving people out of turn promotions, elevation, increase, success. My friend, our God is a good God and He has good things in store for your life. మరి ఈ కార్యక్రమంలో మీరు ఎన్నో సాక్ష్యాలు విన్నారు. ఎంతో మంది స్వస్థపడడము, ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటకు రావడము, పదోన్నతి పొందుకోవడము, మరియు ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళడము, విజయము సమకూర్చుకోవడము, ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్నో సాక్ష్యాలు మీరు విన్నారు. You may be going through a tough time at this point in your life. You may be facing an impossible situation. Maybe you have a doctor's report which is negative. Maybe you're going through a financial crisis. But my friend, do you know the Bible says, is there anything too hard for the Lord? So as you hold on to the word of God, things are bound to turn around, things are bound to shift, and there will be a breakthrough in your life. మరి మీ జీవితంలో ప్రస్తుతానికి మీరు చాలా కష్ట సమయంలో ఉన్నారేమో, అనారోగ్యపరంగా ఉన్నారేమో, మీరు మీ ఆర్థిక పరిస్థితులు సరిగ్గా లేవేమో, కానీ మా దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉందా అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. కాబట్టి మీరు వాక్యాన్ని మీరు పట్టుకొని ఉన్నప్పుడు గొప్ప కార్యాలు మీ జీవితంలో జరుగుతాయి. We are here to encourage you from the word of God. దేవుని వాక్యం నుంచి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించాలనుకుంటున్నాం. See, the Bible says if God can bring water out of the rock, if God can feed the children of Israel with fresh manna every day, if God can feed Elijah through the ravens, make a way where there is no way by parting the Red Sea, is there anything too hard for the Lord? మరి బైబిల్ సెలవిస్తుంది, ఒక బండ నుంచి దేవుడు నీళ్లు ఇవ్వగలిగినట్లయితే, మరి ఇశ్రాయేలీయులకి మరి మన్నాతో వారిని ఆహారం ఇచ్చినట్లయితే, కాకోలంతో ఏలియాకి ఆహారం ఇచ్చినట్లయితే, దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉందా? So don't give up, don't think it's all over, don't think that God does not love you, does not care for you. My friend, if you look to God, if you stand on the word of God, if you put your hope in God, my friend, the Bible says your help comes from the Lord. మరి మీరు దయచేసి మీరు నిరీక్షణ కోల్పోకండి, అంతా అయిపోయింది అని అనుకోకండి. ఎందుకంటే దేవుడు నన్ను ప్రేమించట్లేదు అన్న ఒక భావనలో ఉండకండి. మీరు దేవుని వాక్యం పైన కేంద్రీకరమై ఉండే దేవుడు తప్పకుండా మిమ్మల్ని విడుదల చేస్తాడు. God will help you, God will deliver you, God will heal you, God will set you free. దేవుడు మీకు సహాయం చేస్తాడు, స్వస్థపరుస్తాడు, మరి నిన్ను విడుదల చేస్తాడు. We have powerful testimonies here. We have a dear sister from a Muslim background who is here to share with you an exciting testimony. మరి ఇక్కడ సహోదరి ముస్లిం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు. వారు అద్భుతమైన సాక్ష్యం పంచుకోవడానికి మన మధ్యలో ఉన్నారు. Listen to her and we'll be right back with you. మరి ఆ సాక్ష్యం మీరు వినండి, మేము వచ్చి మిమ్మల్ని కలుస్తాము. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి. నా పేరు షాహదనిషా బేగం అండి. నేను ముస్లిం ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తున్నానండి. నేను గత 2 సంవత్సరాలుగా కింగ్స్ టెంపుల్ చర్చికి వస్తున్నానండి. నా దేవుడు నా జీవితంలో చాలా అద్భుత కార్యాలు చేశాడండి. ఈ అద్భుత కార్యాలు కొన్ని మీతో పంచుకోవడానికి నాకు ఇంత మంచి సమయం ఇచ్చినందుకు పాస్టర్ రాజ్ పట్టా గారికి, మురళీన్ పట్టా గారికి నా వందనాలండి. నేను బ్లడ్లో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందండి. ఇన్ఫెక్షన్ వలన చాలా బాధపడిపోయేదాన్ని అండి. నాకు ఒళ్ళంతా వాసిపోయేదండి, దద్దుల కింద ఎర్రగా వచ్చేసేదండి. ఇక్కడ అక్కడ కాదండి, ఒళ్ళంతా బాధగా వచ్చేది. నన్ను చూసిన వాళ్ళు భయపడిపోయేవాళ్ళు అండి. ఈమెకి ఏదో కొత్త జబ్బు వచ్చిందని భయపడిపోయేవాళ్ళు. హాస్పిటల్కి వెళ్తేనండి ఎవ్రీ 4 అవర్స్కి టాబ్లెట్లు తీసుకోమనేవాళ్ళు అండి. వేసుకుంటే కానీ తగ్గదమ్మా, నీకు ఇది వచ్చినట్టు పోతుందా అని కూడా సీరియస్ అయిపోయేవాళ్ళు. ఎప్పటికి తగ్గుతుంది అని అడిగినప్పుడు కూడా అంతగా చాలా బాధపడిపోయేదానండి. ఆ టాబ్లెట్లు వేసుకుంటేనండి నాకు విపరీతమైన నిద్ర, ఒళ్ళు విపరీతంగా వాసిపోయేదండి. నా కళ్ళు కనపడకుండా అయిపోయేదండి. అంతగా బాధపడ్డానండి. దానివల్ల నాకు చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చాలా వచ్చినాయండి. అది క్యూర్ అవడానికి మళ్ళీ మందులు వాడాల్సి వచ్చింది. చాలా బాధపడేదానండి. ఆ బాధ పరిస్థితుల్లో అంటే నేను టీవీలో దేవుడు వాక్యం విన్నానండి. సామ్యూల్ పట్టా గారి వాక్యం వస్తుంటే విన్నానండి. వాక్యం అనంతరం వాళ్ళు టీవీలో చెప్పారండి, త్వరలోనే ఇక్కడ కూకట్పల్లి నైనా గార్డెన్లోనే ప్రేయర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారని చెప్పారు. అది వినంగానే చాలా సంతోషం అనిపించిందండి. దేవుడు నా కోసమే ఇంత దగ్గరగా తీసుకొచ్చి పెడుతున్నాడు అనిపించి మా వారిని పర్మిషన్ అడిగి నేను సంఘానికి వెళ్ళానండి. వెళ్ళిన ఫస్ట్ రోజేనండి, ఫస్ట్ ఆదివారం రోజే పాస్టర్ గారు వాక్యం విడుదల చేశారండి. ఎవరైనా స్కిన్ ప్రాబ్లంతో బాధపడుతుంటే వాళ్ళు లేచి విశ్వాసంతో పొందుకోండి,
దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు అన్నారు. ఆ మాట నాకు చాలా ఆనందం అనిపించిందండి. లేచి నేను పొందుకున్నానండి. దేవా నన్ను తగ్గించు తండ్రి అని పొందుకున్నాను. ఆ తర్వాత అండి పాస్టర్ గారు 3 నెలలు ఇప్పుడు వచ్చి పోవటం కాదమ్మా, 3 నెలలు కంపల్సరీ కంటిన్యూగా వస్తేనే మీకు అద్భుతం జరుగుతుంది, దేవుడు అద్భుతం చేస్తాడు అని అన్నారండి. నేను ఆ రోజే నిర్ణయం చేసుకున్నానండి, 3 నెలలు కంపల్సరీగా వచ్చి చూడాలి అని అనుకున్నానండి. మూడో వారంలోనేనండి, నాకు 3 నెలల దాకా కూడా పట్టలేదు, 3వ వారంలోనే పూర్తిగా క్యూర్ అయిపోయిందండి. క్రమక్రమంగా అండి నేనే ధైర్యం చేసి టాబ్లెట్ వాడటం మానేశాను. నాకు 3వ వారానికి పూర్తిగా క్యూర్ అయిపోయిందండి. టాబ్లెట్లు వేసుకోకుండానే క్యూర్ అయిపోయిందండి. అలాగే అండి మా బాబుకి 2 సంవత్సరాల దగ్గర నుంచి అండి మా బాబుకి నీరసం వలన కళ్ళు తిరిగి పడిపోయేవాడండి బాబు. ఆ నీరసం చిన్న హాస్పిటల్కి చూపిస్తే వాళ్ళు బాబుకి నీరసంగా ఉంది, బలం లేక అలా పడిపోతున్నాడు అని, నిద్ర లేక పడిపోతున్నాడు అని ఎన్ని రకాలో మందులు వాడారండి. ఎన్నో వాడానండి నేను మందులు, పాలలో కల్పించే మందులని, బలానికి మందులని ఎన్నో రకాలు వాడానండి. ఎన్ని రకాలు వాడినా అంతకంతకు పెరుగుతుందే కానీ బాబుకి తగ్గలేదు. ఆ తర్వాత కేర్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళానండి. బాబుకి పడిపోతున్నాడండి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడిపోతున్నాడు. చదువుకునే పిల్లోడు రోడ్డు మీద ఎక్కడైనా పడిపోయినా చేసినా ఏ ప్రమాదం జరుగుతుందో అని చాలా బాధపడి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళానండి. కేర్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి అన్నారు, బాబుకి బ్రెయిన్కి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అప్పుడప్పుడు ఆగిపోతుందమ్మా, ఆగిపోయినప్పుడల్లా ఈ బాబు ఇలా పడిపోతున్నాడు, ఈ సర్క్యులేషన్ ఇది అయితే కానీ బాబు ఇది అవ్వడు అది అని చెప్పారండి. చెప్పి మీరు జాయిన్ చేయదలుచుకుంటే మీరు పేపర్ల మీద సంతకాలు చేయాలని నాకు చాలా పేపర్లు తీసుకొచ్చి ఇచ్చారండి. చాలా బాధపడ్డాను. ఆడుతూ పాడుతున్న పిల్లోడు. ఇదివరకు మేము ఎప్పుడు ఇలాగా పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్కి ఇలా చేయలేదండి. ఆ ఒక్కసారి దాని మీద సంతకం చేయమన్నారు. ఏంటిదండి ఇది అని అంటే, బాబుకి ఏమైనా కూడా మాది పూచి కాదన్న దాని మీద సంతకం చేయండి, అప్పుడే మేము ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాం, లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయమన్నారు. ఏదైతే అయింది బాబుకు క్యూర్ అవుతామే కావాలి కదా అని ఆ రోజు బాధపడుకుంటూ నేను దాని మీద సంతకం చేశానండి. వారం రోజులు దగ్గర బాబు ఐసీయూలో ఉన్నాడండి. ఐసీయూలో ఉన్నంతసేపు నేను భయపడుతూనే ఉన్నాను కానండి, ఎప్పుడైతే నాకు దేవుడు వాక్యం పాస్టర్ గారు చెప్పిన మాట గుర్తుకొచ్చిందో, మీరు దేవుడు డాక్టర్లు ఇచ్చే రిపోర్ట్ కాదని మీరు నమ్మాల్సింది, మీరు దేవుడిని నమ్మాలి, దేవుడి మీద నమ్మకం ఉంచుకోవాలి అని ఆ మాట అప్పుడు గుర్తొచ్చిందండి సడన్గానే. అప్పటికి 6 రోజులు ఐసీయూలోనే ఉన్నాడండి బాబు. ఆ మాట గుర్తొచ్చేసరికి ఆ మాటే నేను ఆ సంఘంలో ఇచ్చిన మాట గుర్తు చేసుకొని దేవుడిని ప్రార్థన చేశానండి. ప్రార్థన చేసిన మరుసటి రోజేనండి బాబుకు బాగా క్యూర్ అయింది. మీరు వాటికి షిఫ్ట్ చేయొచ్చు బాబుని, 2-3 రోజులు అబ్జర్వేషన్లో ఉంచుతాం, ఆ తర్వాత పంపిస్తాం అని చెప్పారండి. నాకు చాలా ఇది అనిపించిందండి, చాలా సంతోషం అనిపించిందండి. ఆ పరిస్థితుల్లో అండి నాకు ఆ దేవుడు వాక్యమే ఇదండి, మాకు తోడుగా ఉండేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు. చాలా బాధపడిపోయానండి, అంత బాధపడలేదు నేను. ఈ అనారోగ్యం కారణంగానండి దగ్గర 2 లక్షల పైన అప్పు అయిపోయిందండి మాకు ట్రీట్మెంట్ కోసం అనేసి. ఆ 2 లక్షల అప్పుతోటి చాలా ఇబ్బంది పడిపోయేవాళ్ళం అండి. ఈ సంఘానికి వచ్చి దశం భాగం ఇచ్చటం, విత్తడం, కోయటం, ఈ ప్రతి అవసరానికండి విత్తడం నేర్పించారండి. ప్రతి అవసరానికి మీరు విత్తండి అని పాస్టర్ గారు చెప్పేవాళ్ళండి. ఆ అవసరానికి నేను ఈ అవసరం అని విత్తేదానండి, ఆ అవసరం తీర్చబడేదండి. నేను ఇదివరకు సాక్ష్యాలు వినేదానండి, ఇవి జరుగుతాయి, ఇదంతా ఉట్టిదే, ఇంత ఘనంగా జరుగుతాయా అని అన్నలాగా నేను అనుకునేదానండి. వాళ్ళని అలా మాట్లాడుకునేదాన్ని. స్వయంగా నా జీవితంలో జరగడంతో నేను చాలా ఆశ్చర్యపోతున్నానండి. 1-2 కాదండి, ఇంకా చాలా నా జీవితంలో జరిగినాయండి. నేను ఆర్థికంగా అండి, శారీరకంగా అండి, మానసికంగా అండి, ఎన్ని రకాలుగానో నేను అభివృద్ధి పొందానండి. పొద్దున్నే తెల్లవారుజాము లేచి ప్రేయర్ చేయమని పాస్టర్ గారు నేర్పుతాం, ప్రతి ఒక్క విషయం నేర్పుతామండి. ఈ నేర్చుకుంటాం వలన నేను చాలా రకంగా అభివృద్ధి పొందానండి. ఇదివరకు ఎంతో బాధపడేదానండి, ఇదే పాస్టర్ నాకు దొరకకపోతే నా జీవితం ఇప్పుడు ఎలాగుండేదో అనుకునేదానండి. ఇప్పటికీ అదే అనిపిస్తుందండి నాకు. ఈ గొప్ప సహవాసం నాకు దేవుడు అనుగ్రహించినందుకు దేవుడికి చాలా వందనాలండి. ఇద్దరం డ్యూటీ చేసినా కూడా మా ఇంట్లో పరిస్థితులు ఎలా ఉండేదంటే అండి, 1వ తారీఖు జీతం వచ్చేదండి, అది 10వ తారీఖు కూడా ఉండేది కాదండి. ఎమ్మటి అన్నిటికీ పాలకు, నీళ్ళకి, అన్నిటికీ కరెంటు బిల్లు అన్ని కట్టేసరికి మా చేతిలో చిల్లిగా ఉండేది కాదండి. చాలా బాధపడిపోయాము, చాలా ఇబ్బందిగానే ఇలా తీసేవాళ్ళం అండి అన్నిటికీ సరిపెట్టుకునేసరికి. ఈ స్కిన్ ప్రాబ్లం వల్ల నేను జాబ్ మానేసి ఇంటికాడ కూర్చున్నానండి. దగ్గర 6-7 నెలలు ఇంటికాడ కూర్చుంటాం వలన, ఆ జాబ్ మానేయటం వలన ఇంకో కొత్త జాబ్ చూసుకోవడానికి నేను చాలా ప్రయత్నాలు చేశానండి. దేవుడికి చాలా ప్రయత్నాలు చేశాను కానీ ఏ ప్రయత్నంలో సక్సెస్ కాలేదండి. నేను వెళ్ళిన ప్రతి చోటల్లా అప్పుడు దాకానే అంతకుముందు జాబ్ చేసినప్పుడు మీకు ఎక్కువ శాలరీ ఇస్తాను, మీరు రండి మా దగ్గర జాబ్ చేయండి అన్నోళ్ళల్లా అని ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలాగా సాకులు చెప్పడం మొదలెట్టారండి. మేము ఆల్రెడీ ఒక అమ్మాయిని పెట్టేసుకున్నామని, లేకపోతే మీరు మళ్ళీ రండి మీకు ఫోన్ చేస్తామనేసి ఇలా చెప్పారండి. చెప్పేసరికి చాలా దిగులు పడ్డానండి.
అప్పుడు చర్చిలో వాక్యం విడుదల చేశారండి, మీకు సంపూర్ణమైన విశ్రాంతి కలగజేస్తాడు దేవుడు అన్నారు. నేను ఆ వాక్యం కూడా పూర్తిగా పొందుకున్నానండి. లేచి నిలబడి నేను పొందుకున్నాను. ఎందుకు నిలబడవనిపించింది, నిలబడి పొందుకున్నానండి. పొందుకొని ఇంటికి వచ్చి ఆ వాక్యం గురించి నేను పదే పదే దేవుడిని అడుగుతూ మొదలెట్టాను. దేవా నాకు విశ్రాంతి కావాలి, చాలా కొట్టబడుతున్నాను దేవా, ఆర్థికంగా చాలా కొట్టబడుతున్నాను నేను, మీరు విశ్రాంతి ఇస్తా అన్నారు, నాకు విశ్రాంతి మీరు స్వాస్థ్యం అన్నారు. అప్పుడు దాకా నేనండి బైబిల్లో చదివేదానండి, బైబిల్ చదివేదాన్ని. అది ఆ పర్సన్స్కి ఆ వాళ్ళకి సంబంధించిన వాగ్దానం అనుకునేదాన్ని. ఎప్పుడైతే పాస్టర్ గారు ఈ వాగ్దానాలు మీకు చెందుతాయి, మీ సొంతం అవుతాయి అని చెప్పారో అప్పటి నుంచి ఆ వాగ్దానం నేను క్లైమ్ చేయటం మొదలెట్టానండి. నాకు సంబంధించింది అన్నది ఫీల్ అయ్యానండి. నేను ఆ ఫీల్ అయ్యి నేను దేవుడిని అడిగాను. దేవుడు అడిగితే ఇమ్మీడియట్గానండి నాకు మా వారికి డబుల్ శాలరీ అయిందండి. ఇంతకుముందు మా వారు అదే కంపెనీలో అండి గత 10 సంవత్సరాలుగా అందులోనే చేస్తున్నారండి. ఎప్పుడు ఒక రూపాయి కూడా పెంచలేదండి వాళ్ళు. ఆ పెంచలేని వాళ్ళు ఒక్కసారే డబల్ శాలరీ చేశారండి ఆయనకి. డబల్ శాలరీ చేయటమే కాకుండా అండి మాకు ఇంక్రిమెంట్స్ పెరిగినాయండి, బోనస్లు ఇస్తామండి. ఇందులో పార్ట్నర్గా చేరామండి మేము. సామ్యల్ పట్ట మినిస్ట్రీట్లో పార్ట్నర్గా చేరిన కానించి జీవితంలో అండి ఎన్నో ఆశీర్వాదాలండి, అప్పులన్నీ తీరిపోయినాయండి. ఎన్నో కష్టాల్లో ఉన్నాం మేము, పైకి వచ్చామండి. ఎంతో హాయిగా సంతోషంగా ఉండగలుగుతున్నామండి. ఇప్పుడు నెలాఖరైనా కూడా మా ఇంట్లో పైసలతోటి సమృద్ధిగా దీవిస్తున్నాడండి దేవుడు. అలాగే దశంభాగం క్రమం తప్పకుండా విత్తటం కోయటం అని నేర్పిస్తారండి పాస్టర్ గారు. ఆ విత్తటం కోయటం పాస్టర్ గారు ఏం చెప్తే తూచా పాటిస్తున్నానండి నేను. గంట సేపు ప్రార్థన చేయండి, భాషలో ప్రార్థన చేయండి, వాకింగ్ కంపల్సరీ చదవండి అని నేను ఒకటే తీర్మానం చేసుకున్నానండి. దేవా నాకు విశ్రాంతి ఇచ్చారు, నేను డ్యూటీ చేసిన టైం అంతా 8 అవర్స్ మీకు కంపల్సరీగా నేను మీలోనే గడుపుతాను. నేను మీ వాక్యం వినటము, మీకు ప్రార్థన చేయటము, స్తుతులు చెల్లించటము ఇలా చేస్తూ ఉంటానని నేను తీర్మానం చేసుకున్నానండి. ఆ తీర్మానం చేసుకున్న కాంచి దేవుడు నా జీవితంలో ఎన్నో మేళ్లు చేశాడండి. అన్ని కాదండి, ఎంతో సంతోషం అండి. జీవితంలో ఎప్పుడూ సంతోషపడలేదండి నేను. నా చిన్నప్పటి నుంచి మా ఇంటి ఫ్యామిలీ పరిస్థితులు అన్నీ వేరండి. ముస్లిం ఫ్యామిలీ చాలా ఇదిగా ఉండేదండి. మా నాన్నగారేంటి, మా వారేంటి, మా వారు చాలా కోపిస్టండి. మా నాన్నగారు ఇంకా విపరీతంగా ఎంత ఇదిగా చేస్తారంటే అంత ఇదిగా చేస్తారండి. ఎన్నో భయాల నుంచి దేవుడు నన్ను విడిపించాడండి. అలాగే మరి మా పెద్ద బాబుకండి ఇన్ఫోసిస్లో జాబు వచ్చిందండి, క్యాంపస్ సెలక్షన్ ద్వారానండి. ఇందులోకి వచ్చాక ఈ ఆశీర్వాదం అండి, ఎవరికి రానిదండి. ఆ కాలేజీ మొత్తంలో ఆ బాబు సెలెక్ట్ అయ్యాడండి. సెలెక్ట్ అయ్యి 6 నెలలు ఇన్ఫోసిస్లో ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాడండి. ఆ వెళ్ళిన బాబుకు కూడా అండి దేవుడు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం 3 నెలల్లోనే ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకొని జాబ్లో జాయిన్ అయ్యమని చెప్పారండి. అదే కాకుండా అండి మా చిన్న బాబు విషయంలోనండి ఆ బాబుకి ఫస్ట్ 75,000 కట్టమని సీట్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ వచ్చిందండి. కట్టమనేసరికి నేను చాలా బాధపడ్డానండి. దేవా నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకురాను, ఇప్పుడు 75,000 ఇప్పుడు తీసుకురమ్మన్నారు. 75,000 నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకురాను తండ్రి అని నేను దేవునికి ప్రార్థన చేశానండి. దేవుడు ఒకటే నాకు ధైర్యం ఇచ్చాడండి, వెళ్ళి బాబుని జాయిన్ చేసే పైసా అవసరం లేదన్నారు. తీసుకెళ్లి జాయిన్ చేశానండి. తీసుకెళ్ళినాక వాళ్ళు ఈ సర్టిఫికెట్లు అన్నీ తీసుకొని చూసి బాబుకి ఏం కట్టడం అవసరం లేదమ్మా అని రిటర్న్గా మళ్ళీ మాకు ఇంకొకటి సీట్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ 0 బ్యాలెన్స్ తోటండి సీట్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ కూడా ఇచ్చారండి. మాకు ఇచ్చి బాబుని ఫ్రీ సీట్ ఇచ్చి దేవుడు దీవించాడండి. మా జీవితంలో ఇంత గొప్ప మేలులు చేసిన ఆ దేవుడికి వందనాలండి. అలాగే ఈ సమయం నాకు అనుగ్రహించినందుకు పాస్టర్ గారికి నా కృతజ్ఞతలండి. This dear sister was sharing with us, coming from a Muslim background, going through a lot of challenges in her life. మరి ముస్లిం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి రావడం వల్ల ఎన్నో సవాళ్లను తాను ఎదుర్కొంటుంది. She was invited to the King's Temple, started hearing the word of God, got really excited because she knew that Jesus is the true and living God. సంఘానికి ఆహ్వానించారు, ఆమె సంఘానికి వచ్చింది, యేసయ్య నిజమైన దేవుడు అని ఆమె తెలుసుకున్నది. She said she was going through a challenge in her life because of some sort of a blood infection. She had rashes and swelling in her body. మరి ఆ యొక్క రక్తంలో ఒక ఇన్ఫెక్షన్ వలన తన యొక్క స్కిన్ కి ర్యాషెస్ మరియు అలాంటివి రావడం జరిగిందండి. My friend, her situation was so bad because of this condition she even lost her job. మరి ఆ యొక్క పరిస్థితి వలన ఆమె ఉద్యోగాన్ని కూడా కోల్పోయింది. She said she spent a lot of money on doctors and medication, but she did not have any relief whatsoever. మరి ఆమె ఎంతగానో మరి డాక్టర్ పైన ఆమె యొక్క వైద్యం పైన ఖర్చు పెట్టింది, కానీ ఎటువంటి ఉపశమనం తనకు దొరకలేదు. She started listening to these powerful testimonies that people were experiencing in their lives, which really encouraged her and boosted her faith. మరి ఈ యొక్క సాక్ష్యాలు వినడం జరిగింది, దాన్ని
దాన్ని బట్టి ఎంతగానో తన విశ్వాసంలో పురికొల్పబడి మరి మరి ఎంతగానో ప్రోత్సహించబడింది. And as she kept coming to the church, one day she said a word was released about her situation, that God was touching and healing people with skin rashes and swelling in their bodies. మరి సంఘానికి వచ్చినప్పుడు ఒక రోజు మాట విడుదల చేయబడింది. ఎవరైతే ఆ ర్యాషెస్ మరి చర్మ సమస్యతో ఉన్నవారు స్వస్థత పొందుతున్నారన్న మాట విడుదల చేయబడింది. With great faith she just received that word. మరి విశ్వాసంతో ఆ మాటను పొందుకుంది. Guess what? That word went to work in her life, in her body. మరి ఆ మాట తన యొక్క జీవితంలో క్రియ చేయడం మొదలుపెట్టిందండి. Even as she started standing on the word of God, every symptom of that sickness in her body started ceasing, and there was no trace of that sickness or disease in her body. మరి ఎప్పుడైతే ఆ మాటను స్వీకరించిందో ప్రతి విధమైన ఆ రోగం యొక్క సూచన వైదొలిగిపోయింది. సంపూర్ణంగా ఆమె స్వస్థ పొందింది. She said she just kept coming and started growing in the word of God. ఆమె సంఘానికి క్రమంగా వస్తూ మరి దేవుని వాక్యంలో ఎదిగిందండి. She also shared about how her son was going through a situation because of lack of circulation. His brain started playing up and he was kept in the ICU. But this dear sister was not discouraged. She knew that the God that touched her and healed her of that skin condition is well able to bring her son out of the jaws of death. మరి ఆమె చెప్పిన ఇంకో సాక్ష్యం ఏంటంటే తన కుమారుడు ఈ యొక్క రక్త ప్రవాహం సరిగ్గా లేక తన మెదడులో సమస్య వచ్చిందండి. దాన్ని బట్టి ఐసీయూలో పెట్టడం జరిగింది. కానీ ఆమెకి తెలుసు తన జీవితంలో చేసిన గొప్ప దేవుడు మరి ఆయన యొక్క కుమారుని కూడా స్వస్థపరుస్తాడని నమ్మింది. As she was going through this situation, she was in the house of the Lord, and she said the man of God really encouraged her with the word saying, believe in the Lord, believe in his word, and God will give you a miracle. God will grant the desire of your heart. మరి ఆ పరిస్థితిలో కూడా ఆమె సంఘానికి వచ్చిందండి. సంఘంలో ఉన్నప్పుడు దైవజనుడు ఎంతగానో ప్రోత్సహించాడు వాక్యం ద్వారా, దేవుని నమ్మండి, దేవుని వాక్యం పైన నమ్మిక ఉంచండి, దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు అని. She just received that word. She was greatly strengthened. She was greatly encouraged. My friend, even as she stood on that word of God, there was a miracle that happened in her son's life. మరి ఆ యొక్క వాక్యం పైన ఆమె నిలబడింది, నమ్మింది. ఎప్పుడైతే వాక్యం పైన నిలబడినప్పుడు అతని కుమారుడి జీవితంలో గొప్ప అద్భుత కార్యం The చూసింది. power of God just came upon her son's body, and everything turned around, and he was moved from ICU to another ward, and God touched him and healed him totally and completely. మరి దేవుని యొక్క శక్తి తన కుమారుడిపై బలంగా వచ్చిందండి. సంపూర్ణమైన స్వస్థత జరిగింది. మరి ఐసీయూ నుంచి వేరే వార్డ్ కైనా షిఫ్ట్ చేశారు. దేవుడు ఆయనను తాకి స్వస్థపరిచాడు. So even as she gave her life to Jesus, Jesus started working miracle after miracle in her life. మరి తన జీవితాన్ని యేసయ్యకు అర్పించినందున మరి తన జీవితంలో యేసయ్య అద్భుతం వెనకాల అద్భుతం చేస్తున్నాడు. Not only that, she shared with us as to how when she and her husband became partners of the Samuel Para Ministries, they saw even a financial breakthrough in their lives. మరి తన భర్త కలిసి శామ్యూయల్ పట్టా మినిస్ట్రీలో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నప్పుడు తన జీవితంలో కూడా ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో కూడా గొప్ప అద్భుతాలు చూశారు. You heard us share about how for 10 long years this husband was working in this company. There was no hike, no increase, no promotion, but they said from the time they started partnering with our ministry, they started seeing the blessing of God to the point that the husband got a bonus, he got a hike, he got an increase and increment at his workplace. మరి ఆమె పంచుకుంది తన భర్త ఈ కంపెనీలో 10 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఎటువంటి పదోన్నతి లేదు, ఎటువంటి జీతంలో హెచ్చింపు లేదు. మరి ఎప్పుడైతే శామ్యూయల్ పట్టా మినిస్ట్రీస్ తో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నప్పటి నుంచి వారి జీవితంలో తన భర్త జీవితంలో ఉద్యోగంలో మరి పదోన్నతి కలిగింది, జీతంలో హెచ్చింపు కూడా చూశారు. As they acknowledged Jesus as the true and living God, that he is the way, the truth and the life, Jesus started working many wonders in their lives. మరి వారు ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు నిజమైన దేవుడు అని వారు ఒప్పుకున్నారో, ఆయననే మార్గము సత్యము జీవం అని ఎరిగి ఉన్నారో, యేసయ్య వారి జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నారు. At this point we want to encourage you, no matter what background you come from, no matter what caste or religion you come from, when you call on the name of the Lord, the Bible says you shall be saved. మరి మీరు ఈ సమయంలో మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నామండి. మీరు ఎటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చినప్పటికీ, ఏ కులము, ఏ మతము, ఏ గోత్రం నుంచి వచ్చినప్పటికీ ఆయన నామమును మీరు పిలిచినట్లయితే మీరు రక్షణ పొందుకుంటారు. Jesus loves you and he is well able to bring you out of every affliction and deliver you out of every oppression. యేసుక్రీస్తు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. ఆయన నిన్ను ప్రతి శ్రమ నుంచి మిమ్మల్ని విడుదల చేస్తాడు. We also have Brother Murthy and Madhavi here in our midst. We want you to listen to their testimony and we'll be right back with you. మరి మన మధ్యలో సహోదరుడు మూర్తి మరియు మాధవి కూడా మన మధ్యలో ఉన్నారు. వారి యొక్క సాక్ష్యము వినండి. మేము వచ్చి మిమ్మల్ని కలుస్తాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. నా పేరు మూర్తి, మా మిసెస్ పేరు మాధవి. మేము 2010 నుంచి కింగ్స్ టెంపుల్ చర్చ్కి వస్తున్నాము. ఈరోజు ఈ సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి అవకాశం ఇచ్చిన సీనియర్ పాస్టర్స్ మెర్లిన్ పట్టా గారికి, రాజ్ పట్టా గారికి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. మేము 2010కి ఈ చర్చికి రాకముందు మా లైఫ్లో చాలా డ్రై పొజిషన్ ఉండింది.
అయితే ఆ విషయం తెలుసుకుని మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన కింగ్స్ టెంపుల్ చర్చ్కి వెళ్ళాలి, వెళ్తే మీకు మంచి మార్గం చూపిస్తారు అని అన్నప్పుడు మేము 2010కి ఈ చర్చ్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చాము. వచ్చినప్పుడు మరి పాస్టర్ రాజు గారు చెప్పారు 3 నెలలు కంపల్సరీ చర్చ్కి వస్తే కనుక మీకు దేవుడు దారి చూపిస్తాడు అని అన్నప్పుడు మేము కంపల్సరీ 3 months చర్చికి రావడం జరిగింది. అంతకుముందు నేను చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉండేవాడిని, బిజినెస్ చాలా లాస్ట్లో నడుస్తూ ఉండేది. ఆ తర్వాత నుంచి పైసల కంటే కూడా నాకు ఏదో కొత్త ఉత్సాహం కలిగి మంచిగా నా ఫ్యామిలీ నా లైఫ్ మంచిగా అవడం స్టార్ట్ అయింది. సో మేము 2010 నుంచి కంటిన్యూస్గా కింగ్స్ టెంపుల్ చర్చ్కి వస్తూ ఉన్నాము. అలాగే నేను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళాలని ఎప్పటి నుంచి 2000 నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను హైదరాబాద్ సిటీలో. బట్ నాకు ఎక్కడ ద్వారాలు తెరుచుకోలేదు. 2011లో మరి డాలర్ గారు వచ్చినప్పుడు 3rd day మార్నింగ్ సెషన్లో ఒక వర్డ్ రిలీజ్ చేశారు. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నవారు, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్ వాళ్ళు కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి మీకు అని చెప్పినప్పుడు వాక్యం పొందుకున్నాను. అదే రోజు నాకు ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి మరి ఫోన్ రావడం జరిగింది. నేను వెళ్ళాను. ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను. అలాగే ప్రతిసారి కూడా నాకు జీవితంలో పాస్టర్ రాజు గారు ఇచ్చినటువంటి ఒక వాక్యం ద్వారాగా నేను ఒకరు నాకు 2 లక్షల రూపాయలు బాకీ పడి ఉన్నారు. సో బిజినెస్లో ఒకరికి ఇచ్చాను నేను. అవి ఎంతకీ కూడా వాళ్ళు తిరిగి ఇవ్వలేనప్పుడు ఇంకా చాలా ప్రయత్నాలు చేశాను నేను ఆ పైసలు పొందుకోవడం కోసం. సో అవి ఇంకా ఇవ్వరు అని నిశ్చయించుకుని వదిలేసినప్పుడు పాస్టర్ రాజు గారు చెప్పారు, మీ పైసలు విడిపింపబడతాయి, నమ్మకంతో దేవుని వైపు చూడాలి అని చెప్పినప్పుడు నేను అలాగే విత్తనం విత్తి నేను అది పొందుకున్నట్టుగా నేను విశ్వసించాను. ఎవరైతే ఇవ్వనని నాకు చెప్పారో వాళ్ళే ఫోన్ చేసి నాకు ఆ 2 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే మేము 2012లో మరి బాప్తిసం పొందాలనుకున్నాం. అయితే యాక్చువల్గా మేము హిందూ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి రావడంతో బాప్తిసం తీసుకోవడము దాని గురించి చాలా వ్యతిరేకత చూసాం మా ఫ్యామిలీలో. బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు మరి మా మిస్సెస్ బొట్టు తీయడం గురించి ఫ్యామిలీలో చాలా వ్యతిరేకత చూపించారు. అయినప్పటికీ కూడా మేము దేవుని వైపే చూసి అటువైపే ఆయనని ఫాలో అవడం జరిగింది. సో ఎవరైతే మమ్మల్ని వ్యతిరేకించి వద్దు అని అన్నారో వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు చర్చికి రావడం జరుగుతుంది. మరి ఈ చర్చ్కి వచ్చినప్పటి నుంచి మేము విత్తడం కోయటం గురించి, అలాగే భాషలలో మాట్లాడడం గురించి, అలాగే కన్ఫెస్ చేయడం గురించి మేము నేర్చుకున్నాము. మరి పాస్టర్ రాజు గారు, మెర్లిన్ గారు నడిపింపులో మరి ఎంతో అద్భుతమైన కార్యాలను మేము చూడడం జరిగింది. ఈరోజు నా సాక్ష్యం ఏంటి అంటే మేము కొంతకాలంగా సొంతంగా ఇల్లు పొందుకోవాలని మరి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే మా దగ్గర కొంచెం అమౌంట్ 15 లక్షల రూపాయలు మాత్రమే ఉంది. ఎక్కడ చూసినా 30 లక్షలు 20 లక్షల పైనే ఉన్నాయి కానీ కింద లేవు. అయితే అయినప్పటికీ కూడా మేము ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నాం ఆ అమౌంట్లో ఎక్కడైనా అమౌంట్ దొరుకుతుంది, ఇల్లు దొరుకుతుంది అనేసి. అయితే మేము రీసెంట్గా ఆన్లైన్లో ఒక ప్రకటన చూసి మరి వెళ్ళి చూడడం జరిగింది. వాళ్ళు 22 లక్షల రూపాయలు చెప్పారు. అయితే మా దగ్గర అంత అమౌంట్ లేదనుకుని మేము ఆగిపోయాము. అయితే తర్వాత వాళ్ళు చెప్పారు 20 అన్నారు, 18 అన్నారు, కానీ మా దగ్గర 15 కన్నా ఎక్కువ లేదు. అలాగే వేరే వాళ్ళు కూడా 18 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడానికి వచ్చినప్పటికీ కూడా పాస్టర్ మెర్లిన్ గారు ఒక వర్డ్ రిలీజ్ చేశారు. ఎవరైతే ఇల్లు కోసం చూస్తున్నారో వాళ్ళు ఇల్లు పొందుకుంటారు, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అమౌంట్కే వాళ్ళు వచ్చి ఓనర్స్ వచ్చి అమౌంట్కే ఇస్తారు అని చెప్పినప్పుడు మేము విశ్వాసంతో ఆ వాక్యం పొందుకున్నాము. అలాగే యాక్చువల్గా ఆ ఇల్లు కొనుక్కోవడానికి వేరే 2 పార్టీలు రెడీగా ఉన్నాయి. 18 lakhs రూపీస్తో ఆన్ ది స్పాట్ డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కోవడానికి వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా వర్డ్ మా మీద ఫేవర్గా ఉండడం వలన మరి ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాకు ఫోన్ చేసి 15,50,000 రూపాయలకి ఆ ఇల్లు మాకు ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నారు. అది కాకుండా మాకు 2 months టైం కూడా ఇచ్చారని. అతని పార్టీ వాళ్ళు 18 lakhsకి ఆన్ ది స్పాట్ డబ్బులు ఇస్తానన్నా కూడా వాళ్ళు కాదని చెప్పేసి మాకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది వర్డ్ యొక్క పవర్ అని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాము. అట్లాగే మరి చర్చ్కి వచ్చినప్పటి నుంచి మా ఫ్యామిలీలో జరిగినటువంటి గొప్ప కార్యాలకు మేము దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అలాగే పాస్టర్ మెర్లిన్ గారికి, పాస్టర్ రాజు గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. ప్రైజ్ ది లార్డ్. You heard the testimony of Sister Madhavi and Murthy. They come from a non-Christian Hindu background. మరి మూర్తి గారు మరి మాధవి గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు. వారు క్రైస్తవేతర కుటుంబం నుంచి వస్తున్నారు. Again, they were facing many challenges in their lives, but they were invited to the church by one of their friends. They said after coming to this church, they had great peace in their hearts, in their lives, and also they said they have seen God do mighty miracles in their lives. మరి వారి యొక్క తెలిసిన వారు స్నేహితులు వారిని ఈ యొక్క సంఘానికి ఆహ్వానించారు. వారు అక్కడికి వచ్చినప్పటి నుంచి వారి జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చూస్తున్నారండి. Here they
was a situation in their lives, their money was held up and they were going through a financial difficulty, financial hardship in their lives. మరి వారి జీవితంలో ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే వారికి రావాల్సిన డబ్బు రావట్లేదు, మరి ఆర్థికంగా చాలా కష్ట సమయంలో ఉన్నారు. But they said they kept coming to the church, they've been faithful in tithing and sowing and reaping and started seeing God's hand of blessing upon their lives. మరి వారు నమ్మకంగా సంఘానికి వచ్చారు. ఆ యొక్క దశమ భాగము మరియు ఒక అర్పణలు అలాగే విత్తనములు వారు విత్తుతూ ఉన్నారండి. And one day word was released that held up monies were released, and this couple held on to that word. My friend, God truly did a miracle in their lives. మరి ఒక రోజున వారికి జీవితంలో మాట విడుదల చేయబడింది. రావాల్సిన డబ్బు విడుదలవుతుందని మాట విడుదల చేసినప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా వారి జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేశాడు. That person that owed him that money called them and gave them all that money back. మరి ఎవరైతే వారికి డబ్బు ఇవ్వాల్సిన వ్యక్తి ఉన్నాడో ఆయన ఫోన్ కాల్ చేసి వారికి రావాల్సిన డబ్బుని ఇచ్చివేశాడు. Also they shared with us how they were desirous of buying this house. They quoted a price to this owner, but the owner turned them down. మరి వారు ఒక గృహాన్ని కొనుక్కుందామని ఆశ కలిగి ఉన్నారు. అయితే ఈ యొక్క వెలలోనే వారు కొనుక్కుందామని ఆ యొక్క యజమానికి చెప్పినప్పుడు ఆ యజమాని తిరస్కరించాడు. They were not discouraged, they were not disturbed. As they kept coming and sowing seed, they said a word was released that God was going to supernaturally provide for them to buy that house. మరి ఏమాత్రం నిరుత్సాహపడకుండా వారు సంఘానికి వచ్చారు. ఒక మాట విడుదల చేయబడింది. సహజాతీతంగా దేవుడికి వారు సహాయం చేయబోతున్నారు, వారు గృహాన్ని పొందుకోబోతున్నారని మాట విడుదల చేయబడింది. And the same week there was a turnaround in their situation. God worked a miracle in their situation to the point that the owner himself called them and he said he was willing to give the house to them to the price that they quoted. మరి అదే వారంలో దేవుడు గొప్ప కార్యం చేశాడండి. ప్రతిదీ మార్చివేశాడు. ఆ ఓనరే మళ్ళీ వీరికి ఫోన్ చేసి మరి వారి అడిగిన రేటులోనే వారికి ఆ గృహాన్ని అమ్మాడు. Come on, our God is a miracle worker. When you do the word of God, nothing can stop your blessings from manifesting. మన దేవుడు అద్భుతకర్త అండి. ఎప్పుడైతే మీరు వాక్యం చేస్తారో మరి ఎవరు కూడా మీ ఆశీర్వాదాన్ని ఆపలేరు. The Bible says he daily loadeth us with good things, with benefits. Our God is the God that will give you good in your life, my friend. మరి ప్రతిరోజు ఆయన ఉపకారములతో మనల్ని నింపుతాడని వాక్యం సెలవిస్తుందండి. ఆయన మంచి దేవుడు. Right now it might seem like things are falling apart. My friend, you may be facing an impossible situation. Maybe there is a giant, maybe there is a mountain, maybe there is a crisis that you're going through for which in the natural you don't have an answer. When you look to God, my friend, God will make a way where there is no way. మరి ఇప్పుడు నీ పరిస్థితి ఎటు చూసినా కూలిపోయిన పరిస్థితిలో ఉండొచ్చండి. మరి మీకు యోధుని ఎదుర్కొంటున్నారేమో, లేకపోతే ప్రతిదీ అసాధారణమైన పరిస్థితిగా కనిపిస్తుందేమో. మరి దేవుని నమ్మినట్లయితే ఆయన వాక్యం పైన నిలబడ్డట్లయితే ఖచ్చితంగా మీ జీవితంలో దేవుడు గొప్ప కార్యం చేస్తాడు. At this time we want to pray for all those that are facing challenges, maybe financial, maybe sickness, maybe any other impossible situation. మరి ఈ సమయంలో మరి ఎవరైతే కష్టంలో ఉన్నారో, అసాధారణమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నారో, రోగంలో ఉన్నారో వారి గురించి మేము ప్రార్థించాలనుకుంటున్నాం. Even as you agree with this prayer, you will see breakthroughs and miracles in your life. మరి ఈ ప్రార్థనలో మీరు ఏకీభవించినప్పుడు మీ జీవితంలో కూడా గొప్ప అద్భుతాలు మీరు చూడబోతున్నారు. If you're sick in your body, just lay your hand where it hurts. మరి మీరు రోగంతో ఉన్నట్లయితే ఎక్కడైతే అనారోగ్యం ఉందో అక్కడ చేతులు ఉంచుకోండి. If you're going through impossible situations, just agree with us as we pray. మరి అసాధారణమైన పరిస్థితులు మీరు ఎదుర్కొన్నట్లయితే మీరు మాతో ఏకీభవించండి. Let's pray. ప్రార్థించుకుందాం. Father, at this time we lift up your dear ones, oh Lord God, all those that are hurting in their bodies, oh Father God. Lord, we just take authority over these sicknesses, these diseases, Father, this torment, agony, turmoil, Father. We rebuke it, we cast it out right now in Jesus' name. Right now, we release healing anointing to flow, oh Lord God, the anointing that destroys every yoke and removes every burden. Father, we pray for healings, miracles, deliverances, Lord God. Lord, we pray sicknesses, incurable sicknesses like AIDS and cancer, heart disease, heart ailments, Lord, be healed by the power of Jesus, oh Lord God. And Father, we thank you, Lord God, those that are facing challenges, impossible situations, Lord, I pray that you will bring them out, Father God. Lord, that you will make a way where there is no way, Lord God. Lord, I also decree and declare for financial breakthroughs, oh Lord God, financial miracles, oh Lord God, money is being released, oh Lord God, Father, business flourishing and prospering, oh Lord God. Lord, I release a blessing upon these dear ones for healing, signs, wonders, healings, miracles, deliverances, the supernatural to manifest in their lives in Jesus' name. Amen.